Okay. Okay. So generally material master గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్. Okay. So material master అనేది is very important master data in SAP implementation, right? So basically material master having two controls. One is industry sector, another one is material type. Okay. Industry sector is nothing but type of industry, whether it is mechanical industry, chemical industry, pharmaceutical, what kind of industry it is. Yeah. Okay. Domain. What it controls? It controls screen sequences and field selections. Okay. Field selections means in material master, one field we can make it as required, optional, hide and display. This function is called as field selection. Okay. Right? So in material master, two control functions, industry sector and material type. Industry sector is nothing but type of industry. It controls screen sequences and field selections. Okay. Next is very important, material type. Material type means materials which are having similar properties, similar attributes are grouped together. We call it as material type. Okay. Example, raw materials, finished materials, packing, spare parts, tools, consumables, dyes. Like a lot of material types ఉన్నాయి, right? So ఇవేం కంట్రోల్ చేస్తాయి? It controls a number ranges, it controls notepad కనిపిస్తుందా? Yeah, కనిపిస్తుంది. It controls number ranges, field selection, controls number ranges, field selection, procurement type, okay, user departments, account determination. Okay, these are the main controls. Okay, I hope you are aware how to configure this industry sector, right? Industry sector and material type. Okay, so now here in real time, how we are facing a challenges in material type configuration. Okay, hello. Okay. So how you are going to implement and how you collect the requirements for material type? Generally what we'll do is we'll give you a list of standard SAP material types are available in SAP. Okay, and what it controls and which kind of nature of material types will fall into that category. We'll give you a list. Okay, so client will also select what kind of the materials they are having right now, so that we can able to arrive the list of material types. In another way, what we'll do is generally all these material types are available, right? Type of industry, raw materials, finished materials, semi-finished materials, packing, spare parts, tools, like that all the material types are already available. Okay, we'll give a small hint. This many material types are used in industries. Now you tell me which kind of material types you're using. In other language, material type is nothing but main groups. Main groups. Okay, he will give you the list of all the material types. We will also give you a small help document which is available in SAP Help, so that he can able to understand for raw materials what kind of materials will fall into that category. I'll show you a small document. Okay, see, I hope you are able to see my notepad, right? What document? ఇక్కడ చూసారా, ఇది స్టాండర్డ్ SAP హెల్ప్ అన్నమాట. స్పేర్ పార్ట్స్ అంటే ఎటువంటి నేచర్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇక్కడ వస్తే రాస్తున్నాడు. ఓకే,
ఇవి ఇచ్చేసి విల్ కలెక్ట్ క్లయింట్ అడుగుతాం అనమాట. ఇవి మెటల్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, మీకు ఏం కావాలి చూడండి, వీటిలో ఏం వాడుతున్నారు. ఓకే. ఇవి కాకుండా అదర్ మెటీరియల్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, రా మెటీరియల్స్, ఫినిష్డ్, స్పేర్ పార్ట్స్, ప్యాకింగ్, ఇవన్నీ అవి కూడా లిస్ట్ ఇస్తాం. ఆయన చూసుకొని వాళ్ళకి ఏం కావాలో టిక్ పెడతారు సింపుల్ గా. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ This is only for standard materials? ఎస్ సార్, ఆల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ టైప్స్. స్టాండర్డ్ అంటే ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కాదు, అన్ని ఉంటాయి. ROH ఉంటుంది, నాన్ వాల్యుయేటెడ్ ప్యాకింగ్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే క్లయింట్ ఏమంటాడంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆయిల్ చూపించేసి ఇది ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పు అంటాడు. మీరు ఏమని చెప్తారు? అర్థం కాదు. ఒక ఆయిల్, ఒక మెటీరియల్ కోడ్ చూపించేసి, మెటీరియల్ సార్ ఒక స్పేర్ పార్ట్, ఒక పార్ట్ చూపించేసి, పార్ట్ కానీ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీజిల్ అనుకోండి సార్, డీజిల్ మా దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది, దీన్ని ఏ మెటీరియల్ టైప్ కింద క్రియేట్ చేయను అంటాడు. మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఏముంది? కష్టం కదా. అవునవును. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ సిన్స్ quite many years, they are the deciding factors which kind of materials will fall into which category, right? సో దానికి సపోర్టింగ్ గా ఇది ఎస్ఐకి వాళ్ళు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్. ఓకే. సో అతను నా క్వశ్చన్ అడగడు ఇంకా నెక్స్ట్ టైం. మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే మనకి ఎస్ఐపి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ వీఆర్ నాట్ ఇన్ బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్స్ కదా. ఇప్పుడు ఆయిల్స్ ఉన్నాయి, లూబ్రికెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇది నేను కన్జ్యూమర్స్ లో పెట్టుకోనా లేకపోతే ఆపరేటింగ్ సప్లైస్ లో పెట్టుకోవాలంటే మనం డిసైడ్ చేయలేము. దాన్ని మన ఉద్దేశం వరకు టెక్నికల్ ఏదైనా ఒకటే, అవునా కదా. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి డాక్యుమెంట్ హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది షేర్ చేసేసి మనం లిస్ట్ కనుక్కుంటాం. ఇలాగే రా మెటీరియల్స్, ప్యాకింగ్, ఫినిష్ మెటీరియల్స్, స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని వస్తాయి కదా లిస్ట్. ఇలా లిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఈ కంట్రోల్స్ బేస్ చేసుకొని మనం లిస్ట్ అడుగుతాం మన టీమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ రేంజెస్, ఇది కూడా క్లయింట్ తో డిస్కస్ చేస్తాం. నెంబర్ రేంజెస్ ఎలా కావాలి, ఈ మెటల్ టైప్ కు నెంబర్ రేంజెస్ ఎలా కావాలి, ఇంటర్నల్ లా ఎక్స్టర్నల్ లా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ నెంబరేజెస్ అనగా ఇంటర్నల్ నెంబరేజెస్ అయితే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ నెంబరేజెస్ అయితే ఏంటి అని అడుగుతాడు. అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజెస్. అవునా, చెప్పండి ఏంటి తేడా రెండింటికి? ఇంటర్నల్ అంటే మిషన్ ఆటోమేటిక్ గా చేస్తుంది, మనము ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనం ఇస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాం అంటే ఇంటర్నల్ నెంబరేజెస్ మనం ఇక్కడ ఒక రేంజ్ ఇస్తాం సార్, ఆ రేంజ్ ప్రకారం సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ గా ఒక నెంబర్ అలొకేట్ చేస్తా ఉంటుంది కన్సిక్యూటివ్ గా. అవునా, దట్ ఈస్ క్వైట్ ఈజీ. మాక్సిమం లెంత్ వచ్చేసి 18 డిజిట్లు అని చెప్తారు. అవునా, సో అది సింపుల్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మాక్సిమం లెంత్ ఇస్ 18 డిజిట్స్. సో తర్వాత మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్. ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ వెళ్దా ఉన్నాడు అనుకో, ఈ కేసులో కూడా మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ డిజిట్ ఈస్ 18 ఓన్లీ. అవునా, కాకపోతే ఇక్కడ కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా పెడతారు మీరు? ఇలా పెడతారా, RMX ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ST001 ఎలా పెడతారు? RM stands for what, X stands for what, ST stands for what, 001 stands for what. దీనికి ఒక స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ ది క్లయింట్. ఓకే, అంటే ఒక్కొక్క లెటర్ లో ఏమి ఇంటెన్షన్ ఉండాలి. జనరల్ గా ఎక్స్టర్నల్ నెంబర్ ఎందుకు వెళ్తారంటే ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మస్ట్ బి రిప్రజెంట్స్ ఇన్ ద మెటీరియల్ కోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది ఇంటెన్షన్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్లయింట్ ఒక కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తారు. చేసి దాని ప్రకారం అందరూ మెటీరియల్ కోడ్స్ అన్ని డిఫైన్ చేస్తారు. అదే స్ట్రక్చర్ లో మెటీరియల్ టైప్ కో స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్స్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ వేరు, ఫినిష్డ్ మెటీరియల్ ఉన్న ప్రాపర్టీ వేరు, సెమీ ఫినిష్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ వేరు. అవునా, కోడ్ లో ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి మెటీరియల్ టైప్ కు కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. నేను మీ కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ తర్వాత షేర్ చేస్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, సో అది ఇన్ రియల్ టైమ్ లో పెద్ద టాస్క్. మీకు ఆఫీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. హలో, చెప్తున్నారేమో. ఇంటర్నల్ అంటే మనం నెంబర్ అంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటాయి దానిలో. అంతే సార్, ఇలా ఇస్తారు.
ఇలా ఇస్తారు. అంతే. సో ఈ రా మెటీరియల్స్ రేంజ్ 1 lakh నుంచి 1,99,000 వచ్చేసింది. ఈ ఫీల్డ్ వచ్చేస్తా ఉంటుంది ఇంకా కన్సిక్యూటివ్ గా. ఇంటర్నల్ నెంబరేజెస్ కి వెళ్దాం అనుకుంటే 5 minute టాస్క్. ఎక్స్టర్నల్ నెంబరేజెస్ కి వెళ్దాం అంటే సినిమా. ఇక్కడ కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఏం పెట్టాలి, అండ్ వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దాట్ ఆల్ మెటీరియల్ కోడ్స్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ కదా. కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ డివైడ్ అవ్వకూడదు కదా, అది పెద్ద టాస్క్ అనమాట. సో ఎండిఎం టీమ్ వాళ్ళు ఇవన్నీ చూసుకుంటారు. ఓకే, సెకండ్ వచ్చేసి ప్రొక్యూర్మెంట్. ఫస్ట్ అర్థమైందండి, అర్థం కదా. సెకండ్ వచ్చేసి మీకు ప్రొక్యూర్మెంట్ టైప్ ఉంది. ప్రొక్యూర్మెంట్ టైప్ అంటే ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్స్ బయట నుంచి కొంటారా తయారు చేస్తారా అనేసి మనం కనుక్కొని దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ పెట్టుకుంటూ వస్తాం. ఇది కూడా సింపుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండి. ఇది కొంచెం టాస్క్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక 10 మెటీరియల్ టైప్స్ ఉంది సార్ ఇలాగా, ఓకేనా. నేనేం చేస్తానంటే ఇలా రాసుకుంటాను. ఇక్కడ రాసుకుంటాను. బేసిక్ డేటా ఉంటుందా మెటీరియల్ మాస్టర్ లో? పర్చేసింగ్ ఉంటుందా? సేల్స్ ఉంటుందా? ప్రొడక్షన్, ఎంఆర్పి. ప్రొడక్షన్ అంటే ఎంఆర్పి. స్టోర్ డేటా ఉంటుంది కదా, స్టోరేజ్ 1, స్టోరేజ్ 2, క్యూఎం, అకౌంట్స్, ఇలాగా అన్ని వ్యూస్ ఉంటాయి కదా, అన్ని ఇలా రాసుకుంటారు పైన. ఒక చిన్న మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి మన టీం వాళ్ళని అడుగుతాను, అందరినీ కనెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ మనమే పర్చేస్ కాబట్టి మనం టిక్ పెట్టుకుంటాం. ఏ మెటీరియల్ టైప్స్ మనం పర్చేసింగ్ లో వాడతామో అవన్నీ ఇక్కడ టిక్ పెట్టుకుంటాం ఎక్స్ అని. అర్థమవుతుందా సార్? ఇలా ఎక్స్ పెట్టుకుంటూ వస్తాను. నెక్స్ట్ సేల్స్ అతను అడుగుతాను, బస్సు సేల్స్ లో ఏ మెటీరియల్ టైప్స్ వాడతాం? అతను చెప్తాను, నేను ఎఫ్జీ వాడతానండి, ఓకే. ఎస్ఎఫ్జీ వాడతానండి, ఓకే. ప్యాకింగ్ వాడతానండి, ఓకే. ఇలాగా మనం ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తయారు చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ అస్ టు కాన్ఫిగర్ ద సిస్టమ్. అవునా? ఇలా చేయకపోతే మీకు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ మీకు తెలియదు కదా. మీరు వ్యూస్ యాక్టివేట్ చేయకపోతే వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ తిరగవు, ఏ మోడల్ కూడా. వాళ్ళు హ్యాండిక్యాప్ అయిపోతారు. అప్పుడు అనవసరం డిస్ప్యూట్స్ కదా. అందుకని క్లారిటీగా వెళ్ళాలి. ఇన్ని మెటీరియల్ టైప్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నా, ఈ మెటీరియల్ టైప్స్ కు ఇన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఎవరెవరికి ఏం కావాలని చెప్తే వాళ్ళు చెప్తారు, మనం టిక్ పెట్టేసుకుంటాం. క్లియర్ కదా. సిమిలర్గా అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ కూడా. అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ లో మనకు 2 ప్రైస్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి కదా. ఒకటి వచ్చేసి మూవింగ్ ఆర్ఎస్ ప్రైస్, సెకండ్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. అవునా? సో ఎప్పుడు బి పెడతామంటే జనరల్ గా ఆల్వేస్ వెన్ యూ ప్రొక్యూర్డ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వెండర్ విల్ యూస్ ప్రైస్ కంట్రోల్ బి. అవునా? వెన్ వీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ మెటీరియల్ విల్ యూస్ ఎస్. అయి పెడతాం సార్. ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ కూడా అంతే. సో ఈ విధంగా వాట్ ఎవర్ ద కంట్రోల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద మెటీరియల్ టైప్, ఇవన్నీ మనము రియల్ టైంలో రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాం. మీరు ఈ వ్యూస్ పెట్టకపోతే ఆ మాడ్యూల్ వాళ్ళు రన్ చేసుకోలేరు కాబట్టి దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. యూజర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి, ప్రొక్యూర్మెంట్ టైప్ కూడా అంతే. ఓకే, మీకు లాజిక్ ఇస్తాను సింపుల్ గా. సెమీ ఫినిష్డ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఆల్వేస్ తయారు చేస్తారు కదా, కానీ కొన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లో 2 చేస్తారు, కొంటారు, తయారు చేస్తారు. అప్పుడు ఆ విషయం మనకు తెలియకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, కాన్ఫిగరేషన్ లో ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ కి పెడతాం, పర్చేస్ పెట్టాం. పర్చేస్ చేస్తామన్న విషయం మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే మనం పర్చేస్ వాళ్ళు చెప్పరు, మనకు పర్చేస్ యూజర్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం. సో అలాంటప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ రన్ చేయలేదు కదా. అందుకనేసి ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకొని వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇట్స్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే, రియల్ టైంలో మీకు వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి తెలుసా? ఇంకోటి,
మెటల్ కోడ్ లెంత్ 18 డేట్లు అనుకున్నాం కదా ఇలాగా. ఎక్స్టర్నల్కి వెళ్తే ఇలా ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకోండి సార్, 10, 12, ఓకే, 14, 12, 15, 17, 18 ఇలా కోడ్ ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకోండి లెంత్. మీరు ఆపగలరా సిస్టంలో? అంటే యూజర్ ఏమంటాడు, క్లయింట్ ఏమంటారు అంటే, నేను ఎప్పుడైతే రా మెటీరియల్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, సిస్టమ్ అలౌస్ మీ టు ఎంటర్ ఓన్లీ 10 డిజిట్ కోడ్. అంటే అలా అలౌ చేయకపోతే, అలా రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, పొరపాటున డివైడ్ అయిపోయి తప్పుగా కోడ్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా లెంత్. ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా అన్ని 10 డిజిట్లు చేసామండి మెటీరియల్ కోడ్. తర్వాత యూజర్స్ మెయింటెనెన్స్ లో వాళ్ళు 11, 12, 13, 14 పెట్టుకుంటా పోతే ప్రాబ్లం కదా. అది ఎలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయగలరు? సో అది కూడా ఒక చిన్న ఎన్హాన్స్మెంట్ రాసుకుంటే టెక్నికల్ గా సిస్టమ్ ఆపేస్తుంది. ఓకేనా? సో బేసికల్ గా రియల్ టైమ్ లో వచ్చేసి మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఇది ఒకటి అన్నమాట. మెటీరియల్ టైప్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని మెటీరియల్ టైప్స్ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏ మెటీరియల్ టైప్స్ కు ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ పెట్టాలి. ఓకే, క్లియర్ రవి గారు మెటీరియల్ టైప్ గురించి? మీకు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇంకేమైనా కావాలా? ఇట్లాంటిది జస్ట్ లైక్ మనము ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇది స్టార్టింగ్ ఇంప్లిమెంట్ ఏదైనా కంపెనీకి పోయి వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. అవును. ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ వెళ్ళాం అనుకో, లైక్ మేబీ ఒక కంపెనీ మేబీ ఇట్స్ దేర్ ఫర్ 10 years అండ్ మనం ఓన్లీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోతున్నామంటే అంటే అవి ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఎట్లుంటాయి? ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సార్, మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది సార్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ లైవ్ చెప్పండి, నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా జరుగుతుందో. వీ క్యాన్ సింక్ చేద్దాం రెండింటికి. నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అడుగుతారా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అదే కేసు ఎలా వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది, ఆల్రెడీ 5-6 years నుంచి వాళ్ళు ఎస్ఏపి వాడుతున్నారు, రైట్? అవును. సో వాళ్ళకు 2 రకాల ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళ దగ్గర. ఒకటి వచ్చేసి అప్గ్రేడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏంటి, ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒక వర్షన్ నుండి ఇంకో వర్షన్ కు అప్గ్రేడ్ అవ్వడం. సెకండ్ ఏముంటుందంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఏముంటుంది, కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ యాడ్ చేయడం ఉంటుంది. కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ అని కానీ లేకపోతే ప్రాసెస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జనరల్ గా రియల్ టైంలో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్, అక్కడ మనకు చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది సార్ ప్రాసెస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో. వీ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ అని ఉంటుంది. లేకపోతే ఈ ప్రాసెస్ అన్నిట్లో ఓకే, వీ షుడ్ validate the process and make it very tight process. అంటే లూప్ లేకుండా అన్ని కంట్రోల్స్ పెట్టడానికి చెప్తారు. సో ఆ ప్రాసెస్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేగాని ఎంఎం కానీ డబ్ల్యూఎం తీసుకోండి, దీన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేయండి అట్లా ఎప్పుడు చెప్తాం. అంటే బీ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇదో ఈ 15 ఉంటుంది అని అర్థం కాలేదు సార్. ఫంక్షనల్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటారా? వాళ్ళు చెప్తారు ప్రాజెక్ట్ లో స్కోప్ లో వెరీ క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఈ 15 సినారియోస్ లేదా 20 సినారియోస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, లేకపోతే మనం ఈ 15 వాడుతున్నాం, రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ మాకు కావాలి అని అడుగుతారు. దట్ ఈస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం ఇచ్చేటప్పుడు సార్ ప్రపోజల్స్ అంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్ కు ఫస్ట్ వెన్నెలా ఇస్తారు ఎస్ఏపి. వెన్నెలా అంటే దెర్ ఈస్ నో మచ్ మోర్ కస్టమైజేషన్స్, స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి వాడమని చెప్తారు. వన్స్ అది సక్సెస్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్. అక్కడ ఎన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతా వస్తారు సిస్టమ్ లో, ప్రాసెస్ లో. ఇట్లాంటివి ఈ మెటీరియల్ టైప్లు ఎక్కువ, లెంత్ ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండాలి, అది ఇది ఇవన్నీ చాలా వస్తాయి.
ఓకేనా. సో ఈ మెటల్ మాస్ సారీ హలో వెనిలా అంటే లైక్ జస్ట్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి యూజ్ చేసి ఈ ఫంక్షన్ అయితే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయండి అని అడుగుతారు. మనం అప్పుడు వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అచీవ్ చేసి చూపించినాం అనుకో, అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది కస్టమైజేషన్ అన్నమాట. అవును సార్. వెనిలా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి ఎలా ఇచ్చారో అలాగే వాడతారు, ఎక్కడ డివియేషన్ ఉండదు. ప్రాబ్లీ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టుగా రాకపోవచ్చు, ఓకే, కానీ క్లయింట్ అలాగే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, అలాగే యూజ్ చేస్తాడు. ఎక్కడైతే రాలేదు అక్కడంతా అవే కావాలి కదా, కస్టమైజేషన్ చేయాలి కదా, అవన్నీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో టేకప్ చేస్తారు. ఒకేసారి టేకప్ చేయరు అనమాట, ఎందుకంటే లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది, యూజర్స్ కోపప్ చేయరు అనేసి చేయరు. ఓకే, సో మెటీరియల్ మాస్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇది ఒక మెయిన్ ఛాలెంజ్ అయిన తర్వాత మీకు పర్చేస్ వాల్యూ కీ కూడా ఒక ఛాలెంజ్ సార్. పర్చేస్ వాల్యూ కీ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ గా దీంట్లో డెలివరీ టాలరెన్సెస్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. డెలివరీ టాలరెన్స్, అండర్ డెలివరీ ఎంత, ఓవర్ డెలివరీ ఎంత అని ఉంటుంది, అవునా. 5%, 6%, 7%, అవి కూడా మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, క్లయింట్ తో మాట్లాడి డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటి ప్రకారం వీళ్ళు అసెట్ టు మెటీరియల్ మాస్టర్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని సేమ్ నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రిలేటింగ్ టు దిస్ మెటీరియల్ టైప్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు వీటి కాన్ఫిగరేషన్ చూపించమంటారా? అంటే ఇప్పుడు అయితే మనం ఇప్పుడు మెటీరియల్ మాస్టర్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ లో ఉన్నాం కదా మనం. అవునండి, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మీ క్వశ్చన్ అర్థమవుతున్నట్టుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు మెటల్ కోడ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన కాలమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, అదే మీ పాయింట్. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ పెడుతున్నాం మెటీరియల్ స్ట్రక్చర్ తోటి, లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ తోటి స్టార్ట్ పెడుతున్నాం, అంతేనా? అవునండి. ఫస్ట్ సార్ మీకు రియల్ టైమ్ లో ఎలా వస్తుంటే మెటల్ మాస్టర్ కన్నా ముందు మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది సార్. స్కోప్ అంటే ఇన్ని కంపెనీ కోడ్లు చేయాలి, ఇన్ని ప్లాంట్లు చేయాలనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ లో పెట్టుకుంటారు పెద్దవాళ్ళు, ఓకేనా. మనం ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ముందు కూడా మన కొటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తారు. సో అక్కడ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ కోడ్, ఓకే, 5 ప్లాన్స్ ఉన్నాయి చేయాలి అని ఉంటుంది. జనరల్ ఏంటి ప్లాంట్ అంటే ఎంఎం వరకు, ప్లాంట్ అంటే వాళ్ళ ఫిజికల్ సెటప్, అవునా. ఆ ఫిజికల్ సెటప్ ఏముంది, దాని కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఏం పెట్టుకోవాలి అన్నది కూడా మనము రియల్ టైంలో అలిగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనకు ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఎంఎం వరకు వస్తే ప్లాంట్, అవునా, స్టోరేజ్ లొకేషన్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, పర్చేజ్ గ్రూప్, ఇలా 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సార్, అవునా. నేనేం చేస్తానంటే రియల్ టైంలో వాళ్ళకు నాకు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా కంపెనీ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నేను టాటా స్టీల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, టాటా స్టీల్ వాళ్ళకు ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలుస్తుంది, అవునా. అయినా కూడా నేనేం చెప్తానంటే సార్ మీ లిస్ట్ ఇవ్వండి, లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఎస్ఏపి వరకు వస్తే ప్లాంట్లు అనేవైనా డిపోలు అయినా మనకు ఒకటే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ అయినా డిపో అయినా మనకు ఒకటే మా ఉద్దేశంలో. సో ఆ లిస్ట్ ఇవ్వని చెప్తాను, ఆ లిస్ట్ ఇస్తాం, ఓకే. మళ్ళీ ఇలాగే ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్ కింద ఎన్ని స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో కూడా లిస్ట్ ఇవ్వని చెప్తాను. అట్లనే ఈ ప్లాంట్స్, మీరు ఇచ్చిన 5 ప్లాంట్స్ కు ఎన్ని పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏ పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్, ఎవరి కోసం మెటల్ కొంటారు, ఆ లిస్ట్ ఇస్తారు. కొనే మనుషులు ఎంతమంది అంటే వాళ్ళు లిస్ట్ ఇస్తారు. మన కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిందిగా. రియల్ టైంలో మీకు ఎక్కడ ఛాలెంజ్ అవుతుందంటే సార్, కొన్ని వేరే రేర్ కేసులో ఒక 4 ప్లాంట్స్ అనుకోండి సార్, 4 ప్లాంట్స్ కూడా ఒకటే యూనిట్ లో ఉంటాయి, అంటే ఒకటే
కాంపౌండ్ లో ఉంటాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడానికి ఒక టెక్స్టైల్ కంపెనీ తీసుకున్నాను సార్. వాళ్ళు దారం తయారు చేస్తారు. ఓకే, ఈ దారం పక్క యూనిట్కి ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకొని తెల్ల బట్ట తయారు చేస్తారు. ఆ పక్క యూనిట్కి ఇస్తే వాళ్ళ కలర్ వేసి మన షర్ట్ తయారు చేస్తారు అనుకోండి సార్, షర్ట్ క్లాత్. వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఒకటే ప్లాంట్ అన్నిటికీ, అవునా? కానీ వాళ్ళు అడుగుతున్న రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం కూడా కొన్నిసార్లు డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడికి ప్లాంట్ పెట్టుకుందామని. ఏ లెవెల్లో ప్లాంట్ డిసైడ్ చేద్దామని. అంటే దారం యూనిట్ అంతా ఒక ప్లాంట్ మీద డిసైడ్ చేద్దామా, లేకపోతే మొత్తానికి కలిపి ఒకటే ప్లాంట్ పెడదామా, ఒకటే కోడ్ ఎట్లా అని. అంటే అది మనం డిసైడ్ చేస్తున్నా లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ లైక్ బిజినెస్ డిసైడ్ చేస్తా? బిజినెస్ అని చేస్తారు, వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు అంతే. వాడు ఏమంటాడు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మా యూనిట్ వైజ్ నాకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కావాలంటాడు సార్, అంటారు కదా. బిజినెస్ యాన్ వల్ల అంటే దారం వల్ల ఎంత తయారు చేస్తున్నారు, ఎంత లాభం జనరేట్ చేస్తున్నారు, ఓన్లీ ఫ్యాబ్రిక్ వాళ్ళు ఎంత చేస్తున్నారు, డైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎంత చేస్తున్నారు, నాకు రావాలి రిజల్ట్స్ అంటాడు, అవునా కదా. అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని కూడా కొన్నిసార్లు మనం డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏ లెవెల్లో మనం ప్లాంట్ పెడతాం. మన కన్సల్టెంట్స్ అందరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే మీటింగ్ పెట్టుకొని డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం 3 యూనిట్స్ ను ఒకటే ప్లాంట్ కింద పెడతామా, 3 ప్లాంట్స్ కింద పెడతామా, పెడితే ఏంటి, డేటా వాల్యూమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, లేదా ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో ఏంటి, అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలి మనం ఉండే ప్లాంట్ కింద, ఇలా మనం డిస్కస్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. అర్థమవుతుందండి? అంటే మనకు అంటే వర్క్ కూడా చాలా ఎక్కువ కూడా అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనము ఒక ప్లాన్ లా పెడితే కొంచెం వర్క్ కొంచెం తగ్గుతుంది. అదే మనం 4 లా పెట్టి అన్నిటికీ ఛానలైజ్ చేసినాం అనుకో, అప్పుడు వర్క్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కదా. అవుతుంది. మనం అక్కడే చెప్పేస్తాం అనమాట ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కు, బస్సు వాళ్ళు మీరేమో ఒక ప్లాంట్ అని చెప్పారు, యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ప్లాంట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఒక ప్లాంట్ చేస్తే రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాం క్లారిటీగా. అంటే ఒక్క ప్లాన్ చేస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మనము యాజ్ పర్ ద మెటీరియల్ ఆర్ యాజ్ పర్ ద సింగిల్ ఓన్లీ థ్రెడ్ ఆర్ కాటన్ షర్ట్ ఆర్ డైయింగ్ మనం ఆ విధంగా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇవ్వలేము. అండ్ స్పెసిఫిక్ గా ప్రిసైజ్ గా కావాలంటే ఇట్లా చేయాలి అని అడుగుతాను. అవును. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద మనకు పిఎం ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫీసు, వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్లి ఎక్స్టెండ్ చేయడమో లేకపోతే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసుకొని ఒకటి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. కానీ యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ గా మనం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కదా, అదనమాట. ఓకేనా? 90% 95 కేసెస్ లో ప్లాంట్ మీద పెద్దగా డిస్కషన్ రాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఏదో ఇన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఐపి లో పెట్టండి అంటారు స్ట్రైట్ గా. ఎప్పుడో ఇలాంటి రేర్ కల్పికల్ కేసుల్లోనే మీకు ప్లాంట్ మీద పెద్ద డిస్కషన్ ఉంటుంది, చాలా టైం పడుతుంది కూడా డిసైడ్ అవ్వడానికి. అన్ని ఫైనలైజ్ అవుతాయి కానీ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ ఫైనలైజ్ కాదు, ఉల్టా ఉంటుంది. ఆ కేసెస్ నేను చూసాను 1-2 ప్రాజెక్ట్స్ లో. మెటల్ టైపులు అన్ని ఆల్మోస్ట్ బీబీపీ కూడా అయిపోవచ్చింది, కానీ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ మాత్రం ఫైనలైజ్ అవ్వదు. ఓకే, మనము గైడ్ చేయాలన్నమాట. వాళ్ళ బిజినెస్ అంతా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఎన్ని ప్లాంట్స్ పెడితే బాగుంటాయి, ఎన్ని పెట్టకపోతే ఏంటి, అసలు బిజినెస్ సూట్ అవుతుందా సూట్ అవ్వదా. ఇప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అనుకోండి సార్ పర్చేస్ లో, ఇంత బిజినెస్ చేయలేదు కదా, ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో ఏంటి, వాల్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా అని చూడాలి. అది చాలా రేర్ కేసు అనుకోండి. ఓకే, తర్వాత దీని కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, ప్లాంట్ ఒక కోడ్ పెడతారు కదా, ఆ కోడింగ్ లో కూడా మనకు లెంత్ తెలుసు, మాక్సిమం ఎన్ని డిజిట్లు అని, 4, 3 ఇట్లా ఉంటాయి కదా. మనము క్లయింట్ సజెస్ట్ చేస్తాం, సార్ 4 డిజిట్లు మాక్సిమం లెంత్, దీంట్లో ఆల్ఫా పెట్టుకోవచ్చు, న్యూమరిక్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ 2 పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోండి అని చెప్తాం. అతను అడిగితే తప్ప మనం ప్రపోజ్ చేయం సార్ కోడ్ అనేది. దానికి ఒక్కొక్కరు విధంగా ఫాలో అవుతారు సార్. కొంతమంది నెంబర్లే వాడతారు, కొంతమంది ఆల్ఫానే వాడతారు. ఒకసారి నేను ఈ మధ్య రీసెంట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఎలా వచ్చింది తెలుసా కోడ్,
కంపెనీ కోడ్ యొక్క కంపెనీ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ను తీసుకున్నాం ప్లాంట్ కింద. ఓకే, తర్వాత ఆ ప్లాంట్ ఈ లొకేషన్ లో ఉందో దానికి ఒక ఏరియా కోడ్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ అంటే ఎస్సీ అని ఉంటుంది, అవునా, రైల్వే స్టేషన్ లో. అది మన ఏరియా కోడ్ అనమాట. ఆ కోడ్ బట్టి ప్లాంట్ పెట్టేసాం. అంటే వాళ్ళ లాజిక్, వాళ్ళు అలాగే బిజినెస్ లో పిలుచుకుంటున్నారు, అందుకని అట్లా పెట్టుకున్నారు. ఒక కోడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది లాజికల్ గా. వాళ్ళు ఏమైనా పెట్టుకొని ఇది లెంత్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ మీ ఇష్టం అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. రియల్ టైంలో అయితే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూసుకుంటారు సార్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ మీద. మేజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిన ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు స్కోప్ కదా. ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ ద టైమ్ లైన్స్, అన్ని చాలా ఉంటాయి, బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, చాలా సినిమా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఒక ప్లాంట్ 4 ప్లాంట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం సాలిడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు 6 months ప్రాజెక్ట్ 1 year అవుతుందంటే వీ షుడ్ గివ్ ఎన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, రైట్? అక్కడ కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. క్లయింట్ కన్విన్స్ చేయాలి, మీటింగ్లు పెట్టి ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్ని ప్లాంట్స్ కానీ. సో ఇట్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్స్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్ టు కన్విన్స్ ద క్లయింట్ టు గో విత్ మల్టిపుల్ ప్లాంట్స్. ఓకే, రియల్ టైంలో మీకు మెటల్ మాస్టరు ఆర్ఎన్ఎస్ స్ట్రక్చర్ మీద ఇవే ఛాలెంజెస్, ఇంతకు మించి ఏముండదు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంటున్నా ఇక్కడ. ఓకే, మీకు కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే కాన్ఫిగరేషన్ చూడొచ్చు. జనరల్ గా మనకు ఎస్పీఆర్కి వెళ్ళిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. రియల్ టైంలో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ అని మాట్లాడండి క్లయింట్ తో, ఫస్ట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఓకే కాన్ఫిగరేషన్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు కస్టమర్ తో రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. ఈ పర్చేజ్ వాల్యూకి అనే పాయింట్ ఉంది చూసారా, డెలివరీ టాలరెన్సెస్ గురించి. అండర్ డెలివరీ ఎంత రావాలి, ఓవర్ డెలివరీ ఎంత తీసుకోవాలని చెప్పే పాయింట్. అది క్లయింట్ చెప్పడు సార్, ఆయన తెలియదు చెప్పాలని, మనమే అడగాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను మీ క్లాసులో 10 సెట్టింగ్స్ చెప్పాను అనుకోండి మెటల్ మాస్టర్ సంబంధించినవి. ఓకే, మీరు 10 దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఆయన చెప్పేదని చెప్పనివ్వండి. ఆయన చెప్పింది విన్న తర్వాత మీరు 10 సెట్టింగ్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే అవసరమైన ఇన్పుట్ వచ్చాయా లేవా చూసుకోవాలి. రాలేదు అనుకుంటే మన ఇన్పుట్ అవసరం, మనకు ఎస్ఐపిలో కాన్ఫిగరేషన్ అవసరం తగ్గట్టుగా ఆయన క్వశ్చన్ అడగాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అడుగుతానంటే, పర్చేజ్ దాని గురించి చెప్పలేదు అనుకోండి సార్, మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు 100 క్వాంటిటీ ఆర్డర్ ఇస్తే వెండర్ ఎక్సెస్ పంపించాడు అనుకోండి, ఎన్ని పీసులు తీసుకుంటారు సార్ మీరు అని అడుగుతాను. ఆయన 10 తీసుకుంటామని అనుకోండి, అన్నిటికీ 10 తీసుకుంటారా అంటే లేదు మెటల్ బట్టి అంటాడు. అలా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఎంత పర్సెంటేజెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ పర్చేజ్ వాల్యూకి మనకు, అవునా? ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట. మీకు మెయిన్గా ఏంటంటే ప్రతి కస్టమర్ ఈఆర్పి వాడుతూ ఉంటాడు, ఏదో ఒకటి చిన్నదో పెద్దదో, అవునా? అక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ మెటల్ టైప్స్ మెటల్ గ్రూప్స్ ఏమైనా వచ్చేస్తాయి ఈజీగానే, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ యాసిటీస్ ఇచ్చేస్తారు. ఇంకా ఒక 20% ఛాన్స్ ఏంటంటే ప్రాబబ్లీ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెటల్ టైప్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ కన్నా కొన్ని ఎక్కువ చేసి ఉంటుంది. కొంతమంది ఎలా ఉంటారు, ఎగ్జిస్టింగ్ అన్ని కలిపేసి ఉంటారు, మనకు రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా దాన్ని పెంచాల్సి వస్తుంది అంతే. ఓకే, సో దీన్ని మన కాన్ఫిగరేషన్ పట్టుకొని మనం అడుగు రావాలి. దానికి ఇట్లా ఫీల్డ్ సెలక్షన్స్ అన్నిటికీ అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ ఒకదానికి మ్యాండేటరీ ఉంటాయా, ఉండవా, మెటల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా పెడతారు, దానికి ఏమైనా కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, ఉంటే ఎలా పెడుతున్నారు మీరు ఇప్పుడు అంటే మెటల్ గ్రూప్స్, అవునా? మెటల్ టైప్స్ కోడింగ్ ఉందా మీ దగ్గర, ఏం కోడింగ్ ఉంది, ఎట్లా పెట్టారు, దీని లాజిక్ ఏంటి, సీక్వెన్స్ ఏంటి, నెంబర్ మీరు ప్రజెంట్ పార్ట్ సిస్టంలో ఇంటర్నల్ వాడుతున్నారా ఎక్స్టర్నల్ వాడుతున్నారా, ఎక్స్టర్నల్ అని అనుకోండి, ఏ లాజిక్ మీద కోడ్ ఫామ్ అయింది, సరదాగా మాట్లాడుతుండాలి. అన్ని మనం సిస్టమ్ కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఆయన నుంచి అవసరమో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కనుక్కోవాలి. అంటే సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే మీరు క్లారిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోగలుగుతారు.
అదే అదే ఓకే. అంతే కదా. సో మీ మనసులో ఎప్పుడు దృష్టిలో ఉండాలి, నేను ఇవాళ ఈ కాన్సెప్ట్ ఆయనతో మాట్లాడుతున్నా అంటే యూ షుడ్ బి చెక్ ఆల్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అకార్డింగ్లీ. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా పర్చేజ్ వాల్యూకి సేమ్ అని చెప్పండి చెప్తాడని చెప్పలేదు. అంతే కదా. సో ఆయనకు అర్థమయ్యే భాషలో అడగాలి. ఓకేనా. ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఇప్పుడు మీకు మెటల్ టైప్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి, OMS2 కదా. దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వచ్చేసి క్వాంటిటీ వాల్యూ అప్డేట్. అవునా. ఈ మెటల్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్వాంటిటీ వాల్యూ అప్డేట్ కలిగి ఏమేం కావాలి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఈ క్వాంటిటీ టిక్ పెడితే క్వాంటిటీ మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది మెటీరియల్ మాస్టర్లో, వాల్యూ టిక్ పెడితే వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది. దానివల్ల మీకు ఏమవుతుంది, ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి, లేకపోతే ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్ రావు. అవును కదా. సో ఇది రిలేటింగ్ టు FIMM ఇంటిగ్రేషన్. ఈ టిక్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టాక్ వెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే FI వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎటువంటి నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టైప్స్ వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్లో కన్సిడర్ చేస్తున్నారు, ఏమి చేయట్లేదు అన్నది మనం FI తోతో మాట్లాడి పెట్టుకోవాలి టిక్లో. ఓకే. ఏ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ అయితే మీరు ఇండివిజువల్ గా పెట్టలేరో, యాక్టివేట్ చేయలేరు, అవన్నీ మీ ఖచ్చితంగా మీ కౌంటర్ పార్ట్నర్తో మాట్లాడుకొని యాక్టివేట్ చేయాలి. ఇది సార్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. మనకు అంటే నాకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, వేరే వాళ్ళకి ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఒక దాన్ని చూస్తే ఎవరెవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి అది అని ఇంకా మనకు అట్లా పర్ఫెక్ట్ గా ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే మీకు ప్రతి కాన్సెప్ట్ లో ఎవరెవరు ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉన్నారో తెలిస్తే వాళ్ళు అడుగుతారు. అంతే కదా. ఇప్పుడు నాకు మనం మెటల్ టైప్ మాట్లాడే ఉన్నాం ఈ నోట్ ప్యాడ్ చూసుకుని, ఇవి కంట్రోల్స్ అని మీకు తెలిసినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సేల్స్ అంటే సేల్స్ కన్సల్టెంట్ నుంచి రావాలి, వాళ్ళని అడుగుతాం. అదే అంటారు మీరు అంతా బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ సార్. ఈ సెట్టింగ్ మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి మీకు ఏం తెలుసు, మిగతాది ఎక్కడెక్కడ ఉంది, దాన్ని బట్టి ఆ రెస్పెక్టివ్ కన్సల్టెంట్ అడిగి తెలుసుకోవాలి. అంతే, ఇంకేం ఉండదు. ఒకసారి మీరు చూడండి సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ వ్యూలు మీరు ఎలా అడిగితే ఎలా చెప్పండి చెప్తాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. నా వ్యూ ఇలా ఉందన్నమాట ఈ కాన్సెప్ట్ మీద. ఎందుకంటే మీకు మళ్ళీ కాన్ఫిగరేషన్ రిపీట్ చేయమంటే రిపీట్ చేస్తాను అంత. ఒకసారి మీరు చూడండి, చూసి నాకు చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను చెప్తాను. ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. నేను ఒకసారి మనకు ఈ గో టు మీటింగ్ రికార్డింగ్ కూడా ఎలా ఉందని చూడడానికి నేను ఇలా స్టార్ట్ చేశాను. అది నా వాయిస్ కూడా వినపడేటట్టు చూడండి సార్.